Hello students, welcome to my class. As you all know, we have already started chapter thermal phenomenon. Okay, so thermal phenomenon, I think you have understand the basic part of it. Okay, so I have explained you. So what means thermal phenomenon means increase in that means change in the length of any object when we give heat. Okay, when you give temperature, that means if we give heat to any solid objects, so there is change in the length. Okay, there is change in the area and there is change in the volume. Okay, when there is change in length we call linear expansion. When there is change in area, that means length in breadth, we say superficial expansion. And when there is change in volume we call cubical expansion. That means solid changes by three things, that is length, area and volume. Okay, so today, as I already told you, we are going to start linear expansion. Okay, so what means linear expansion? Okay, so let's understand it. Before learning linear expansion, I am to tell you three things. That is, I am to tell you that about linear expansion. Linear expansion depends upon three things. That is, it depends on three quantity. That is, number one, length of the rod. Okay, number one, length of the rod. So let's understand first of all how it depends. Okay, so how it depends on the length of the rod. Suppose the length of the rod is 5 centimeter. Okay, so if I hit, okay, so this is 5 centimeter. If I hit this, it will expand. Okay, let's say it expand up to 7 centimeter. Okay, now if I have 10 centimeter rod, if I hit this, it will expand up to how much? 11 or 12 centimeter. That means, so what I mean to say is, if the length of the rod is small, there is small expansion. If the length of rod is big, there is a big expansion. Okay, so first one is length of the rod. So linear expansion depends on length of the rod. So more the length of the rod, more is the linear expansion. Less is the length of the rod, less is the linear expansion. So what I want to say is, it is directly proportional. Means one side increase, another linear expansion also increase. Okay, so length of the rod increase, linear expansion will also increase. So this is number one case. Now number two case is proportional to the increase in temperature for particular metal. The more the increase in temperature, more will the increase in length. That means now the next one is temperature. Next one is temperature. So how it depends? So here I can write directly proportional. I can write directly proportional. I think I don't have to tell you what means directly proportional. Directly proportional means if I increase to one, if I increase in one quantity, there is increase in another quantity. Okay, so temperature, if I give temperature to any rod, then linear expansion will also increase. Okay, that means there is expansion in the length. Okay, and see, if I increase the temperature, there is a there is increase in linear expansion, and if I decrease the temperature, there is decrease in the linear expansion. So that's, I can write this is also a directly proportional. This also directly proportional. Is it clear? Now next, number three factor is depends on the material of the rod. For rod of the length, same length, if the temperature is raised by same amount, aluminum rod will expand nearly twice than that of iron rod. That means number one is material, number third is material of the rod. Material भनेको चाहिँ कुन चाहिँ मेटेरियलले बनेको हुन्छ, जस्तै कोही एल्युमिनियमले बनेको हुन्छ, कोही आइरनले बनेको हुन्छ. Okay, so there is different expansion in different material. Okay, so it depends on the material of the rod. Okay, so when I compare aluminum and iron, okay, so aluminum will expand more than iron. Okay, so this is the case. Okay, so linear expansion depends on three things: length of the rod, temperature and material of the rod. Okay, so I hope you have understand this. Now let's evaluate this. So I can write, so linear expansion in what is this, how I write the symbol of linear expansion. So linear expansion. Okay, now length I will write capital L. Okay, and I write 0. Why? Because not 0, this O. Okay, so L0 means original length. L0 means original length. Okay, and okay, I'll write here L0 means original length.
Okay, and now next one I'll write LT. LT means length of rod at some temperature at T degree Celsius. मतलब कोही टेम्परेचर मैले कुनै रडलाई मैले टेम्परेचर हाल्यो भने के हुन्छ, यसको लेन्थ चेन्ज हुन्छ। अन्त जब यसको लेन्थ चेन्ज हुन्छ हामी के लेख्छौँ, यसलाई एलटी भनेर लेख्छौँ। L0 बाट के हुन्छ, एलटी हुन्छ, किनभने टेम्परेचर बढाइदियो होइन एट T degree Celsius मा। नाउ I'll write here LT. Okay, अन्त चेन्ज इन लेन्थ, अब चेन्ज इन लेन्थ हामी लेख्नु भने के लेख्छ, चेन्ज इन लेन्थ। अब लेन्थ कहाँबाट चेन्ज भयो, पहिला यो थियो यो चेन्ज भयो कि होइन भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ, एलटी माइनस L0 लेख्न सक्छौँ। भनेको यो चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ, कतिले चेन्ज भयो भन्दाखेरि हो कि होइन। अब टेम्परेचर चेन्ज लेख्नु भने के लेख्नुपर्छ मैले, अब चेन्ज इन टेम्परेचर, अब चेन्ज इन मैले के लेख्नु पर्यो, मैले टेम्परेचर लेख्नु पर्ने के लेख्नुपर्छ फेरि। अब अघि मैले के लेखेको थिएँ, अब पहिला टेम्परेचर कति थियो, ओरिजिनल लेन्थमा कति टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थियो। अब टेम्परेचर टीमा कति हुन्छ, T डिग्री सेल्सियस होइन भनेपछि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिसियल टेम्परेचर के T डिग्री सेल्सियस भनेपछि एन्सर कति हुन्छ, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 कति हुन्छ, T डिग्री सेल्सियस। यो चेन्ज इन लेन्थ भयो, यो चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। ओके, अब वी अलरेडी नो चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर हो कि न। अघि हामीले बुझिसकेको छु चेन्ज इन लेन्थ भनेको लिनियर एक्सपेन्सन हो कि न। लिनियर एक्सपेन्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हो कि न। लिनियर एक्सपेन्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। लिनियर एक्सपेन्सन भनेको चेन्ज इन लेन्थ हो कि न। लिनियर एक्सपेन्सन भनेको चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। र यस्तो भन्दा पनि हुन्छ हामीले भनेपछि हाम्रो लेन्थ छ, लेन्थ चेन्ज भने के, लेन्थ चेन्ज चाहिँ केले हुन्छ, हाम्रो यो टेम्परेचरले हुन्छ हो कि न। सो चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हो कि न। ओके, अन्त अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ। ओके, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L0, द्याट मिन्स लेन्थ पनि हो कि न। यो L0 हामी किनभने लेन्थ अफ द रड भयो कि। अन्त चेन्ज इन लेन्थ भनेपछि चेन्ज लिनियर एक्सपेन्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ द रड इज, यो L0 भनेको लेन्थ अफ द रड। यो दुइटा हामी भएको भएन। अब दुइटा के छ हाम्रो, यो पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल T डिग्री सेल्सियस, यो चेन्ज इन लेन्थ लिनियर एक्सपेन्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हो कि न। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्बाइन गर्नु पर्यो। अब यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ, दुईटा यो 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्दा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेम छ, त्यही कारणले LT माइनस L0 यसलाई सेम लेख्नु पर्यो हामीले। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ, L0 अन्त T मल्टिप्लाई हुन्छ T डिग्री सेल्सियस होइन। अन्त यो म प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाउँछु। अब यो प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाउँदा के हुन्छ, एउटा कन्स्टेन्ट निक्लिन्छ हो कि होइन। सो LT माइनस L0 इज कन्स्टेन्ट हामी कसले लेख्छौँ हामीले, यसलाई अल्फा, यसलाई के लेख्छौँ हामीले अल्फा होइन, अल्फा L0 T डिग्री सेल्सियस। अब अल्फा अलग बनाऊ, अल्फा इजिकल के हुन्छ, LT माइनस L0 T डिग्री सेल्सियस। यो भयो हाम्रो L0 T डिग्री सेल्सियस नलेखेको हुन्छ, L0 T मात्रै हुन्छ हामीले, बुझेन। यो डिग्री सेल्सियस नलेखे पनि हुन्छ, बुझेन, T मात्रै हुन्छ हामीले। भनेपछि अल्फा इज इक्वल टु LT माइनस L0 डिभाइड बाई L0 T, बुझेन, यसरी लेख्छ हामीले। अब यो अल्फा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हुन्छ प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट भन्छ। अन्त यसको नाम चाहिँ के लेख्छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन, यसलाई भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन। ओके, अब मैले डेफिनेसन सोधेँ व्हाट इज कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन सोद्धाखेरि इस एन्सर यही छ। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन इज इक्वल टु LT माइनस L0 भने के हो, चेन्ज इन लेन्थ, के हो चेन्ज इन लेन्थ। अनि डिभाइडलाई हामी के भन्छौँ, रिलेटिभ टु द ओरिजिनल लेन्थ। ओके, एट कट डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 छैन, यो 0 भनेको के हो, ओरिजिनल।
at 0 degree Celsius, okay, per unit change in temperature, per unit change in temperature. T भनेको चाहिँ के हो, per unit change in temperature. बुझ्यो, इजी छ. कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सनको डेफिनेसन के छ, अब लिनियर एक्सपेन्सन थाहा छ हामीलाई, चेन्ज इन लेन्थ, ओके, इन्क्रिज इन लेन्थ अफ द रड वेन हिटेड, द्याट इज कल्ड लिनियर एक्सपेन्सन. तर अब हामीले के खोज्नु पर्यो, हामीले कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सनको डेफिनेसन के हुन्छ, म एकपल्ट फेरि भन्छु, चेन्ज इन लेन्थ, ओके, चेन्ज इन लेन्थ रिलेटिभ टु द ओरिजिनल लेन्थ, रिलेटिभ टु द लेन्थ पनि भन्छ, चेन्ज इन लेन्थ रिलेटिभ टु द लेन्थ एट 0 degree Celsius पर युनिट राइज इन, पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर. फेरि एकपल्ट, चेन्ज इन लेन्थ, ओके, रिलेटिभ टु द लेन्थ एट 0 degree Celsius पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर. सबै यही छ, बुझ्यो नि, यसलाई भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन. ओके, अब नेक्स्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो अल्फा छ, अल्फालाई चाहिँ भन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रपर्टी अफ मेटेरियल. अनि यसको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि युनिट अफ अल्फा इज इक्वल टु अल्फा इज डिग्री सेल्सियस -1. ओके, बुझ्यो होइन, यसको युनिट के हुन्छ, डिग्री सेल्सियस -1. अन्त यसको अर्को युनिट पनि लेख्दा हुन्छ डिग्री, मतलब केल्भिन -1 पनि लेख्दा हुन्छ, बुझ्यो होइन. यसको के लेख्दा हुन्छ हामीले, यसको डिग्री सेल्सियस -1 पनि लेख्दा हुन्छ, यसको केल्भिन -1 पनि लेख्दा हुन्छ, बुझ्यो होइन. यो हो यसको युनिट. ओके, नाउ अब कोही बेला यसो दिएको हुन्छ क्वेसन, अब क्वेसन कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अल्फा अफ आइरन इज 1.2 into 10 to the power -5 per degree Celsius. यो दिएको हुन्छ. अब यसको मिनिङ के हो भनेर सोध्यो अरे, अब यसको मिनिङ के हो भनेर सोध्दैछ यहाँ. अब यहाँ भने के लेख्छ हामीले, दिस मिन्स, हामी लेखिदिन्छु म यहाँ, दिस मिन्स 1 centimeter of an iron rod, 1 centimeter of an iron rod at 0 degree Celsius expands. के भन्दैछ, 1 centimeter को रड, आइरन रड छ अरे, अन्त एट 0 degree Celsius मा छ अरे. यसलाई हिट गऱ्यो भने के हुन्छ, एक्सपान्ड्स लिनियरली, एक्सपान्ड लिनियरली, लिनियरली भनेको एकपट्टि मात्रै, जस्तै अब यो तार भयो, यसले हिट गर्ने के हुन्छ, यति यो पार्टमा मात्रै इन्क्रिज हुन्छ, यो मुनि इन्क्रिज हुँदैन, यो पार्टमा मात्रै इन्क्रिज हुन्छ, हो किन, यसलाई भन्छ लिनियर एक्सपेन्सन. लिनियरली बाई, यो कति देख्छ हामीलाई, कतिले इन्क्रिज भयो, यो चाहिँ कतिले इन्क्रिज भएको देखाएको हो किन. अब यो कतिले इन्क्रिज भएको छ अरे, इन्क्रिज बाई 1.2 into 10 to the power -5 सेन्टिमिटरले इन्क्रिज भयो फर 1 degree राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर. इज इट क्लियर, राइज इन टेम्परेचर, यही हो, बुझ्यो. दिस मिन्स 1 centimeter of an iron rod at 0 degree Celsius expands linearly by 1.2 into 10 to the power -5 centimeter for 1 degree rise in temperature. यति हो, बुझ्यो होइन. अनि यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन भनेको के हो, लिनियर एक्सपेन्सन अन वाट फ्याक्टर लिनियर एक्सपेन्सन डिपेन्ड्स, इट डिपेन्ड्स अन 3 factors, लेन्थ अफ रड, टेम्परेचर एन्ड मेटेरियल अफ द रड, बुझ्यो होइन. यति कुरा याद राख्नुपर्छ. अन्त युनिट याद राख्नुपर्छ, युनिटको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सनको युनिट के हुन्छ, डिग्री सेल्सियस -1 नलेख्दा पनि हुन्छ, केल्भिन -1 लेख्दा पनि हुन्छ, मतलब त्यो लेख्दा पनि हुन्छ हामीले, ओके न. अन्त यो कुरा याद राख्नुपर्छ, यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ, अल्फा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन अफ आइरन इज यति 1.2 into 10 to the power -5 degree Celsius भनेर सोध्छ कोहीला. अन्त वाट इज द मिनिङ अफ दिस भनेर क्वेसन दिएको हुन्छ, अनि तिमीहरूले मिनिङ लेख्नुपर्छ, ओके. So this is all about linear expansion. So next class we will do about superficial expansion, okay. So in the next class we will do, okay. So thank you.